حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نا حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ آئے. تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا. لاکھوں بڑا بے نیاز ہے اللہ، بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے. بڑا قریب چاہے ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب، ماں باپ کا چہرہ دیکھ ماں باپ کا چہرہ کا سب کا قبول ہوا. ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا نہیں قبول ہوا. فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں، یہ انڈین ہیں، یہ فلان ملک ہیں. تو انڈیا کہتے ہیں میں پاکستان ڈھونڈتے کچھ ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا. میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے. بڑا پرہیزگار. ماں باپ کی قدر نہ کرنے والوں کا ہوگا برا حال. وہ جو ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، وہ اس ویڈیو کو دھیان سے اور غور سے سنیں کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص تھا محمد بن ہارون. اس نے اپنی ماں کا تھپڑ مارا تھا اور رمضان کا ٹائم چل رہا تھا اور اس کی ماں تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی. جیسے وہ آتا ہے شراب کے نشے میں اور وہ اپنی ماں کو کہتا ہے اے ماں مجھ کو کھانا دے. اس کی ماں کہتی ہے شرم کر، ابھی روزہ کھلنے والا ہے. تو وہ غصے میں آتا ہے اور اپنی ماں کا تھپڑ مار دیتا ہے اور اس کی ماں تندور میں جل کر انتقال کر جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے، اور وہ ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ شراب کی حالت میں سوتا ہی رہتا ہے اگلے دن تک. اور اس کی ماں کا کفن دفن ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس میں قبرستان میں بھی دفنایا جاتا ہے. اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس کو چھوڑ کر گھر چلی جاتی ہے اور بتاتی ہے تو ماں کا قاتل ہے اور میں تمہارا ماں قاتل کے ساتھ کیوں رہوں. اس طرح کا بیان دے کر وہ چلی جاتی ہے. اور پھر اس میں ویڈیو میں دیکھے آگے کیا ہوتا ہے. اور وہ نمازی بھی تھا اور حج بھی کرتا تھا. 24 سال ہو گئے تھے اس کے حج کرتے کرتے، مگر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ سب تنگ رہ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. ویڈیو کو پوری دیکھیں، لائک اور سبسکرائب بھی کریں. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، حج قبول نہیں ہوا، یہ تعریفیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے اس لگے جی طرح کا 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے. پہاڑ حضرت کے مالک پیچھے. بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری. میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں. آپ مالک بن دینار ہیں؟ مالک بن میں نے دینار. کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں. کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا. کہنے لگے نہیں، جس کام آئے ہو وہ بتاؤ. جس کام آئے وہ بتاؤ. میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں. تو کہتے ہیں وہ رو پڑے. کہنے لگے نہیں، آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. آپ کو خواب پہچان کہتے لیا. ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، 24 سال. میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے. 24 سال بیت گئے، پورے ہو گئے. جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا، تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. تیرا 24 کوئی نہیں سال. ہوگا. مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. میں نے، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے. اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں تو ہوتا؟ کیا کہنے وجہ؟ لگا مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا. میں نے کہا نہیں تو بتا. کہنے لگا نہ پوچھ. میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان. اپنی امی کا تے ماں کا نافرمان کیا نافرمان. ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا. عیاشی. میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا. ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی. رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو.
माँ कहने लगी शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। शर्म कहते हैं ये लफ्ज मैंने सुने तो माँ को एक थप्पड़ दे मारा। अल्लाह अकबर। अम्मा जलते हुए अस्तगफिर। तंदूर में गिर गए। लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में पड़ा रहा। अगले दिन जोहर के बाद आंख तब खुली जब मेरी बीवी अलमारियों से कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मेके जा रही हूँ, मैं माँ के कातिल के साथ वक्त नहीं गुजार सकती। मैंने कहा माँ कत्ल हो गई? कहा हाँ, अल्लाह। रात 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली और छाती का दूध तेरे गले में उतार के पालने वाली तेरे हाथों कत्ल हो गई। कहा किधर है मेरी माँ की मैयत? का दफन कर दिया। बताया क्यों नहीं? कहते मरते वक्त कह गई थी उसे मेरा मुंह ना दिखाना, उसे मेरे जनाजे के करीब ना आए। कहने लगा मैं उसी वक्त उठा जिस हाथ से माँ को मारा था, कुलाड़ा लेके हाथ काट दिया, जायदादें घोड़े मकानात खैरात कर दिए। सारी रात नफल पढ़ता हूँ, सारे दिन के रोजे रखता हूँ, हर साल हज करता हूँ, अर्श का मालिक माफ नहीं करता। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने भी एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है, तुझे माफ न किया जाए, कभी तुझे माफी नहीं मिलेगी। कहते हैं मैं होके आया, वो रोता रहा, तड़पता रहा, रोता रहा। मैं सोया घर आके तो मुझे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालिक तू उसे क्यों मायूस कर आया है अल्लाह की रहमत से, क्यों क्या आया उसे? मैंने कहा हुजूर इतना बड़ा कातिल माँ का कैसे माफी मिलेगी? कैसे मिलेगी माफी? तो महबूब फरमाने लगे उसकी माँ की वजह से ही उसे माफी मिलेगी, माँ की वजह से। हुजूर किस तरह? फरमाया माँ कयामत के दिन इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, कहेगी अल्लाह इसे पूछ मेरा जुर्म क्या था, मुझे क्यों जला के मारा? रब बात सुनेगा और फिर कहेगा उठाओ इसके बेटे को, उठाओ इसके बेटे। माँ ओ बच्चे की माँ भेजे ना अब तेरे बेटे को सजा दे, कहेगी या अल्लाह सख्त सजा दे। सख्त। तो रब करीम फरमाएगा उठाओ इसे जहन्नम में ले जाओ। मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे जब जंजीरें डाल के फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे ना तो पलट के माँ की तरफ देखेगा, थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेगा, फिर दोज़ख के करीब जाएंगे फिर देखेगा और कहेगा अम्मा जी मुझे जलाएंगे, मुझे तकलीफ होगी, जिंदगी में जब दर्द होता था तेरा नाम मेरी जुबान पे आता था, अम्मा मारने लगे हैं मुझे जलाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाने लगे वो माँ इसे जला के मार दिया वो मैदान महशर बोल पड़ेगी, कहेगी अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह। रब करीम फरमाएगा क्या? अर्ज करेगी मौला मैंने माफ किया तू भी इसे माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तो जला के मारा, तू क्यों नहीं जलने देती? हालांकि अल्लाह सब जानता है। कहेगी मौला मैं तो माँ हूं ना, कैसे मौका दो? तो मेरे महबूब फरमाने लगे मालिक अल्लाह इसे इसकी माँ की वजह से। हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस बयान में बताया गया है माँ बाप की ना कदर करता है उसका क्या अंजाम होगा, उसका क्या बुरा हाल होगा। और जो माँ बाप का ध्यान नहीं रखता, माँ का या बाप का जो भी ध्यान नहीं रखते, उसका अंजाम दुनिया में भी बुरा होगा और मरने के बाद बहुत बुरा हाल होगा। और अगर माँ बाप का हम चेहरा ही देख लेते हैं तो हमें एक हज का सवाब अल्लाह ताला देते हैं। चेहरे देखने से एक अल्लाह ताला हज का सवाब देते हैं। अगर चेहरे उस माँ बाप से हम चिढ़ते हैं और या बूढ़े माँ बाप है उनको तंग करते हैं मारते हैं तो उसका उल्टा होगा, अल्लाह ताला तुम्हें सख्त सजा देगा कि जहन्नुम में जलाएगा। और अल्लाह भी जब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक माँ बाप भी माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह बाद में माफ़ करेगा, पहले बंदे को माफ़ करना चाहिए। और माँ बाप जैसे माफ़ करेंगे अल्लाह ताला भी जब भी माफ़ अपने बेटे को या जिसे भी माफ़ कर देगा। और भी बात बताई गई है, वो जो हारून रशीद था, हारून रशीद नहीं हारून नाम का शख्स था, तो उससे एक गुनाह हो गया था बहुत बड़ा। और जब उसने माफ़ी भी मांग ली अल्लाह ताला से और सब कुछ कर लिया, मगर अल्लाह ताला ने वो माफ़ नहीं किया क्योंकि उसने ऐसे ही गुनाह कर दिया था। और उसने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था और उसने अपनी बाजू भी काट ली थी कि मैंने ऐसा क्या किया कर दिया गुस्से में। और जब उसने माफ़ी मांगी और अपने माँ बाप से भी
माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके थे, इसकी माफ़ी कैसे मांगते। अगर माँ बाप जिंदा रहते तो वो माफ़ी मांगता तो अल्लाह भी माफ़ कर देता। और उसकी माँ यह कहकर गुजरी कि इसको मेरा चेहरा मत दिखाना, उसके मेरे कफन के पास भी मत लाना। इस तरह की बात करके गुस्से में इसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। और फिर बाद में ख्वाब आता है और ख्वाब में बताया जाता है कि जब ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको जहन्नुम में लेकर जाएंगे, और तो इसको जो उसकी माँ है और इसकी माँ उसको वहाँ पर बचा लेगी। जब उसकी जान बचेगी, माँ बाप की जो इस तरह करेगा उसका बुरा हाल होगा और वो जहन्नुम में जलेगा, और अल्लाह ताला भी इसको नहीं छोड़ेगा। और माँ बाप का इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए और ऊंची आवाज़ से ना बोले, माँ बाप के साथ सही तरीके से बोले, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद। अल्लाह अकबर।